Sudah buka Ali? Al-Waqiah? Zul? Sudah? Putrinya? Sudah? Kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون
والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين إن كان
من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pagi hari yang berkah ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk melanjutkan pelajaran kita. Pelajaran apa? Pelajaran fasahah. Fasahah. Apa itu fasahah? Supaya bisa fasih membaca Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi anak-anakku sekalian ini insyaallah adalah orang-orang yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu. Maka kalian semua insyaallah akan dimudahkan jalannya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap subuh kita belajar tentang fasahah dan tentang tajwid dan lain sebagainya, dan nanti pembina-pembinanya yang lain yang ajarkan tajwid, ajarkan tanda pendek dan lain sebagainya. Kita lanjutkan saja tentang sifatul huruf, tentang sifatul huruf. Jadi huruf-huruf juga punya sifat. Sudah berapa kemarin diambil? Jadi sifatul huruf itu terbagi menjadi dua. Yang pertama laha diddun, yang kedua laisa laha diddun. Jadi semua kalau kita mau jumlahkan dari laha diddun dan laisa laha diddun itu ada 17 sifat. Ada 17 sifat. Dan ini kesepakatan ulama bahwa sifat-sifat huruf itu ada 17. Laha diddun ada berapa? Coba kita hitung. Yang pertama disebut dengan al-hams. Al-hams. Apa itu al-hams? Mengalirnya nafas. Jaryanun nafasi indan nutkil harfi. Berapa hurufnya? Apa itu? Fahassahu syakhsun sakat. Fahassahu syakhsun sakat. Nanti ambil papan tulis ya supaya lebih mudah. Kemudian lawannya apa? Al-jahr atau al-jahru. Al-jahr. Apa artinya al-jahr? Tertahannya nafas. Itu ingat kata kuncinya. Ini masih yang punya lawan. Apa itu maksudnya yang punya lawan? Putih lawannya apa? Hitam. Tinggi lawannya apa? Begitupun sifat huruf. Sifat huruf itu yang pertama ada yang disebut dengan al-hams. Al-hams artinya mengalirnya nafas. Mengalirnya nafas berarti lawannya apa? Tertahan. Sampai sini paham? Inal paham? Ali paham? Betul? Tidak terlalu? Ulang coba ya. Jadi huruf itu juga punya sifat. Huruf juga punya sifat. Jadi tidak sama seperti manusia. Manusia punya sifat toh? Punya sifat. Begitupun huruf. Huruf juga punya
punya sifat. Yang pertama itu lahadiddun, sifat-sifat yang punya lawan. Sifat-sifat yang punya lawan. Apa? Al-hamas. Bagaimana contohnya? Hurufnya berapa al-hamas? Ini harus dihafal. Fahassahu syakhsun sakat. Fa. Coba ambil fa. Qad af. Itu namanya mengalir. Paham? Af. Coba ada yang keluar toh? Ada yang keluar. Itu namanya al-hams. Itu namanya al-hams. Sampai sini paham? Paham? Ada berapa hurufnya? Fa, ha, sa, ha, sha, kha, sa, sa. Sudah saya. Kemudian kaf, ta. Ada? Fahassahu syakhsun sakat. Sampai sini paham? Paham Ali? Nanti paham insyaallah ya. Jadi huruf juga punya sifat. Yang pertama sifat-sifat, kita masih mau bahas dulu sifat-sifat yang punya lawan. Yang pembagian yang pertama ada yang disebut dengan al-hams. Lawannya adalah al-jahr. Jadi selain daripada al-hams itu masuk di al-jahr. Ada berapa huruf hijaiyah? Inal 28 dan semua punya sifat. Kemudian yang kedua apa? Apa yang kedua? Asyiddah. Apa artinya asyiddah? Sifat yang kedua adalah asyiddah. Lawannya apa? Ar-rakhawah. Di antara asyiddah dan ar-rakhawah ada yang disebut dengan at-tawasud. Apa itu asyiddah? Tertahannya suara. Berapa hurufnya? Apa itu? Ajid, qatin, bakat. Ajid, qatin, bakat. Alif, ja, da, apa lagi? Qa, ta, ba, ka, ta. Seberapa itu? Sudah? Ya, karena ada beberapa huruf yang berulang. Jadi asyiddah itu sifat yang kedua. Asyiddah sifat yang kedua. Apa artinya asyiddah? Tertahannya suara. Tertahannya minas sama. Tertahan atau tidak? Tertahan toh? Itu namanya asyiddah. Lawannya asyiddah apa? Ar-rakhawah. Apa artinya ar-rakhawah? Mengalirnya suara. Kemudian di antara asyiddah dan ar-rakhawah itu ada namanya at-tawa. Seakan-akan ini suara mau lepas, mau juga tertahan. Itu pertengahan namanya. Seakan-akan suara mau lepas, tapi mau juga tertahan. Berapa hurufnya? Apa itu? Lin Umar. Disingkat dalam Lin Umar. Jadi semua supaya mudah ingat hurufnya harus hafal nazam-nazamnya ya. Lin Umar. Lam, terus ya. Ada ya? Langsung nun. Lam, nun, ain, mim dan ra. Disingkat dalam Lin Umar. Jadi ingat, kalau ketemu huruf lam, huruf nun, ain, mim dan ra di dalam Al-Qur'an, sifatnya itu seakan-akan mau lepas tapi mau juga tertahan itu suara. Itu disebut dengan at-tawasud. Paham?
Kemudian yang ketiga, tidak apa-apa karena ini sering kita ulang. Pelan-pelan saja. Sering-sering dengar saja dulu. Yang ketiga adalah isti'la. Apa artinya isti'la? Tebal. Apa lawannya? Jadi kalau sifatnya tebal, lawannya adalah tipis. Gampang tuh, begitu saja. Ada tebal, ada tipis. Tinggal hafal nanti bahasa Arabnya. Apa sifatnya bahasa Arab? Isti'la. Lawannya adalah istifal. Fa-nya yang panjang. Bukan festival, ya. Istifal. Apa huruf-hurufnya isti'la? Khussa, dhaghtin, qidh. Khussa, dhaghtin, qidh. Kha, sa, dha, ta. Khussa, dhaghtin, ta, gha, qaf, za. Khussa, dhaghtin, qidh. Qaf, za. Di mana tempat keluarnya huruf qaf yang tebal? Halqiyah. Tenggorokan dibagi jadi berapa? 3. Qaf di mana tempatnya? Tempat keluarnya? Adnal. Di mana tempat keluarnya huruf qaf? Jadi ini lidah. Toh? Aksal lisan, lidah bagian dalam. Ini bertemu dengan tenggorokan bagian dalam. Bertemu dengan tenggorokan bagian dalam. Qa. Maju sedikit. Ka. Paham ayo? Huruf qa. Tebal. Bagian dalam. Coba masukkan huruf qa. Qaqiqu baqo. Bangko karena dia qalqala. Qaqiqu baqo. Qani qaqna minal muqni maqiqan qaniqa. Coba ka yang tipis. Kakiku bak. Kenapa bisa bak? Itulah yang disebut dengan al-hamas. Al-hamas. Coba ingat apa tadi hurufnya al-hamas? Fahassahu syakhsun sakat. Ada huruf kaf atau tidak ada? Jadi satu huruf itu bisa lebih dari 5 sifatnya. Bisa lebih dari 5 sifatnya. Termasuk ini, dia sudah tipis, kemudian dia juga apa? Dia juga alhamas. Jadi kakiku bak kanika. Senyum. Ingat apa kemarin kuncinya? Banyak senyum. Ka. Jadi ahlul Quran itu banyak senyum. Masya Allah. Mana coba senyum Minal? Zul. Masya Allah. Sampai sini paham ya? Apa tadi? Sifat apa? Isti'la. Apa artinya isti'la? Tebal. Berapa hurufnya? Apa nazomnya? Ajid. Apa? Khussa, baghtin, qidh. Khussa, baghtin, qidh. Jadi selain daripada huruf-hurufnya isti'la itu masuk di istifal. Apa artinya istifal? Tipis. Masuk huruf fa tipis, masuk huruf sa, masuk za. Karena selain daripada yang tadi isti'la ini semuanya sampai sini paham? Paham ya? Kemudian apa lagi?
It itbaq. Itbaq. Apa artinya itbaq? Ilsaqun juz'un kabir minal lisan ila hunukil a'la. Menempelnya sebagian besar lidah ke langit-langit. Itu namanya itbaq. Berapa hurufnya? 4. Dan kesemua ini adalah huruf isti'la. Jadi rumusnya begini. Semua huruf itbaq itu adalah isti'la. Tetapi tidak semua isti'la, tidak semua huruf-huruf isti'la itu itbaq. Paham? Apa? Semua huruf-huruf itbaq itu juga isti'la. Itu juga isti'la. Karena huruf-huruf itbaq itu diambil dari isti'la, diambil dari isti'la. Jadi itbaq pasti tebal. Pasti tebal. Kenapa? Karena semua huruf itbaq pasti isti'la. Tetapi tidak semua isti'la adalah itbaq. Mudah atau mudah? Mudah toh? Apa tadi hurufnya isti'la? Khussa, dhaghtin, kiz. Kalau itbaq cuman 4. Apa itu? Sa, ba, ta, dan za. Keempat huruf ini ada di istilah atau tidak ada? Ada. Terus kenapa tidak semua diambil dari huruf-huruf istilah? La yatawafaru alaihi syurut. Karena beberapa huruf tidak memenuhi syarat. Apa syaratnya itbaq? Apa syaratnya itbaq? Syaratnya itbaq meskipun dia berbaris dhammah ataupun fathah ataupun kasrah, maka dia tetap tebal. Sampai sini paham? Sedangkan isti'la ada beberapa hurufnya yang ketika dia berbaris kasrah maka dia menjadi tipis. Seperti apa? Kha. Kan khussa, dhaghtin. Berarti ada huruf kha. Di mana tempat keluarnya kha? Adanal halqi. Kha. Coba kalau kha berbaris dhammah, khu. Kalau fathah, kha. Tapi kalau kasrah, khi. Agak tipis toh? Nah, makanya huruf kha ini dikeluarkan karena tidak memenuhi syarat. Apa syaratnya? Syaratnya itbaq meskipun dia berbaris fathah, kasrah ataupun dhamma tetap tebal. Paham? Betul. Hah? Ingat saja dulu, ingat ya. Ingat ya. Insyaallah pelan-pelan. Coba ulang dulu. Ada berapa? Sifat huruf itu terbagi jadi 2. Yang pertama laha diddun, sifat yang punya lawan. Yang kedua laisa laha, sifat yang tidak punya lawan. Sifat yang punya lawan yang pertama itu disebut dengan al-hams atau al-hamsu. Al-hams. Apa artinya al-hams? Mengalirnya nafas. Mudah toh? Berarti lawannya adalah tertahan. Disebut sebagai apa? Al-jahr. Jadi al-hamas lawannya al-jahr. Paham? Kemudian yang kedua, asyiddah. Asyiddah apa artinya? Tertahannya suara. Berarti lawannya adalah mengalirnya suara. Mudah toh? Asyiddah lawannya ar-rakhawah. Di antara keduanya, di antara asyiddah dan ar-rakhawah, di tengah-tengah itu ada yang disebut dengan at-tawasut. Tawasud. Jadi suara itu seakan-akan mau keluar, tapi mau juga tertahan, mau juga. Makanya ale tidak bisa bilang ale. Ada biasa bilang alhamdu, enggak.
Dia itu tertahan tapi mau juga mengalir. Alhamdu. Di mana tempat keluarnya lam? Tarful lisan bertemu dengan langit. Langit sebelah mana? Ujung lidah bertemu dengan langit-langit. Di mana? Dekat dengan tumbuhnya. Kemudian masuk sedikit. Nah, masuk lagi sedikit. Ra. Apa? Ra. Nanti sifatnya huruf ra itu di laisa laha diddun. Makanya harus paham ini supaya kita bisa pindah di laisa laha diddun. Sampai mana tadi? Asyiddah, at-tawassut, ar-rakhawah. Asyiddah lawannya ar-rakhawah. Di antara keduanya ada at-tawassut. Sampai sini paham? Apa hurufnya syiddah? Ajid, Qabtin, Bakat. Apa hurufnya tawassut? Lin, Umar. Jadi selain daripada dua ini, itu semuanya masuk di dalam sifat ar-rakhawah. Gampang toh? Najwa paham? Sekarang yang keberapa? 4 ya? Yang ketiga? Apa itu? Isti'la, tebal. Kemudian apa? Istifal. Lawannya tipis. Apa itu huruf-hurufnya isti'la? Khussa, bautin, qil. Jadi selain daripada ini masuk di istifal. Gampang toh? Kemudian apa lagi? Yang keempat, itbaq. Apa artinya itbaq? Menempelnya sebagian besar lidah ke langit. Berapa hurufnya? 4. Apa itu? Sha, dha, ta, dha. Jadi semua huruf itbaq itu adalah isti'la. Tapi tidak semua huruf isti'la adalah itbaq. Sampai sini paham? Masih mau lanjut? Atau sudah dulu ya? Kasih satu lagi. Yang terakhir ada yang disebut dengan izlaq. Izlaq. Lawannya apa? Ismat. Catat. Izlaq. Lawannya izlaq adalah pakai sha, ismat. Apa artinya izlaq? Keluarnya huruf dengan mudah. Jadi sebenarnya kalau kita baca kitab Matan Al-Jazariyah, syarahnya itu Imam Al-Jazari itu tidak memasukkan ini izlaq dan ismat ini ke dalam sifat-sifat huruf. Tidak memasukkan. Karena itu sebenarnya bukan sifat. Tapi karena kesepakatan ulama semua sifat-sifat huruf itu jumlahnya ada 17. Jadi kalau dihilangkan izlaq dengan ismat tidak sampai 17. Akhirnya Imam Al-Jazari memasukkan kemudian izlaq dan ismat ini juga termasuk sifat-sifat huruf. Apa artinya izlaq? Keluarnya huruf dengan mudah. Apa hurufnya? Farra min lub. Farra min lub. Fa, ra, mim, nun, lam dan ba. Ini mudah semua. Ini paling mudah ini. Mudah sekali keluar ini huruf. Disingkat dalam nazamnya apa? Farra min lub. Lawannya apa? Ismat. Berarti kalau tadi ini keluarnya huruf dengan mudah, maka ini agak berat, agak susah, agak berat. Nah, selesai dari izlaq dan ismat, maka selesailah pembahasan sifat huruf yang punya lawan. Kita sudah selesai di laha diddun. Nanti kita akan lanjutkan di laisa laha diddun. Pahami dulu yang punya lawan ya. Semua harus paham dulu ya.
Nanti setelah paham baru kita pindah ke lain salah hadidun. Ada yang disebut nanti sofir, kalkala, inhiraf, istitala dan lain sebagainya. Ya, pahami dulu lahadidun yang punya lawan, sifat huruf yang punya lawan. Setelah semua paham, baru kita pindah ke lain salah hadidun. Baiklah, kita cukupkan pengajian kita hari ini. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi keberkahan dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, kita kirimkan Al-Fatihah hadiah kepada Imam Al-Jazari. Ala hadhihi wa kullu niyatin salihah bi sirri asrarikal Fatihah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap-siap menghafal, menghafal semua. Ingat apa? Menghafal.